Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala selamı, rahmeti ve bereketi her birizge erişsin. Qadrli mümin Müslümanlar, kardeşler, bu uçraşularımızda, derslerimizde ve gazlerimizde bizning ko'nglimizga bir yoqdan so'rov bo'lib kelgan yoki burchi bo'lib kelgan masalalarga da javob qaytaramiz. Qaysi ko'ngillarimizga inshaalloh taolo shu javoblar tinchlik solsin edi, oshiq bilim bersin edi, hamda hech kimsa Alloh subhanahu tavfiqi va ham rahmati bilan kelajak turmushimizni izgi ishlarda o'tkarlik nasiblardan eylesin. Yuraklarimizni shik shubhalardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Masala Mavlid. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğu davri, anın yaşağı hem de bizning anın yaşağına qarata bulgan aytırlık hislerimiz, anın tuğuna qarata bulgan bizning hazırki vaqtda bulgan şaralar, aytırlık ibadetler, salavatlar hem de dualar. Bizde hazırki vaqtda şunday so'rov kelib chiqdi. Hamda musulmonlar arasında yo'q esa shul xatlik yoqti voqea Peygamber Muhammed ushbu dunyolarga rahmat etib jibarilmiş Peygamber betinde anın qarshida indi bo'lgan shu so'rov Mavlidni o'tav masalasida bir turkum musulmonlar aytadilar, ul bid'at deb. İkinci tür Müslümanlar aytadilar bu izgilik deyip, nechik so'ng bu masalada bir o'rtaqlik topirga. Agar da biz oyatlarga hamda hadislarga qarasak, Alloh subhanahu wa taolo Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni maqti hamda ana ossiziqli rahma, Allohdan bir rahmati ekan deb. Ya'ni rahma narsa rahma. Ya'ni Alloh subhanahu wa taolodan bu dunyoga berilgan bir bo'lak bizga qo'ysin biz o'zimizga ishlab olmadik. Ani Alloh taolo o'zining rahimligi bilan bizga xayrlikni tilab berdi, maxsus jibardi payg'ambarni. Qo'ysak Alloh taolodan vahiy ingaydi. Ul nabiy. Hamda istama ali maxsus shu kishiga qo'ysin ismi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ibn Abdullah vazifa qo'ydi. Rasul bularga bizga islom dinini yetkazirga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zining dinini bizga keltirdi to'liq ravishda. Hamda Qur'oni Karimda da bu masala osilg'ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga dinni to'liq ravishda keltirildi. Hamda Alloh taolo shu dindan rizo. Bor hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'da qo'ysunda ul bizni kesatib aytadi. Mening dinime, bizning ishimiz, shariatimizga kimda bo'lsa ahdata yangilik getirse, endi u o'zine azirlasin o'rin qayda jannatda tug'il jahannamda. Yoki ikinchi hadislar keltiriladi, qo'ysunda aytilar, agarda kishi payg'ambar ismidan silab yursa, ya'ni payg'ambar shuni aytgan, shunga o'rgatgan, Qur'on shunga o'rgatgan degan so'zlar silab yursa, bilan tug'il o'z-o'zidan o'ylab, fikrlab şu vaqtni bilsin, qiyomat kunida anar oshi g'azab aning irini üstünde bosib turashaq bir tog' shekilli. Yoki Kavsar yo'lg'asi qarshina ul kelib, endi suv ishim degan vaqtda payg'ambar seni qarshinda bosib turar, sahobalar, farishtalar ani quvib jibardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytar, bu bit mening ummatimdan deb, shu vaqtni ularga javob qaytardi. Sen bilmaysan, bu kishi senin bu dünyadan ketgach, senin isminden narsa silab berganing. Qadrli jamoat, agar da bid'at degan, ya'ni islom dinine kiritgan yangilik masalasini qarasang, aytirlik aning qisqacha anlatması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoki Alloh isminden narsa bo'lsa, biz o'zimizning bildikligimiz bo'yicha silaymiz. Yangi aybirda o'ylab topamiz. Hamda aytamiz, buni Alloh qo'shdi, mana Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qo'shdi deydi. Masalan, bizning bor 5 vaqt namozimiz, tag'inda bir namoz o'qib topsak, 6-chi,
7. Бар махсус безнең зәкәт елына койсысы бер мәртәбә тапшырыла. Ләкин дә мусульман өстеннән тагын да бер зәкәт уйлап тапсаң, бар хаж, махсус урынга барып хаж кыла торган урын бар. Мәккә, Мәдинә җирләрендә гомрә кылына, Иерусалимдә гомрә кылына. Тагын да бер урын уйлап тапсак, кайсына барып без аны хаж дип атыйбыз, сәфәр генә түгел, хаж, анда бару безнең өстебездә, ул безгә фарыз, аның махсус гыйбадәтләре бар дип әйтсәк, әлбәттә менә шушы мәсьәләләр ул бидгат булып тора. Ләкин дә мәүлид мәсьәләсендә караган вакытта шушы мәрәсимнәр, шушы бәйрәмнәр каршында булган эшләрне карасак, анда җәмәгать өстәмә гыйбадәтләр эшләнелми. Бер галим дә әйтми, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям безгә мәүлид вакытында менә шушы гыйбадәтләрне үтәргә кушты дип. Бер галим дә әйтми. Фақат мәүлидне үтәүче хәзрәтләр, галимнәр Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям калдырган шәригатьтән алалар гыйбадәтләрне, салават, зикрләрне, намаз, укуларны, нәфилләрне, садака һәм дә күчтәнәш бирүләрне, бер-берсе белән очрашу, галимнәрне хөрмәт итү, вәгазь кишәләрне алалар. Кайсылары бар безнең шәригатыбызда, һәм дә шуны кулланып Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның исемен зурлыйлар, аның исеменә салаватлар укыйлар, сира, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тормышын кешеләргә яктырталар, дугалар кылалар, күчтәнәшләр тапшыралар. Һәм дә шуларның арасында беркем дә әйтми, менә шундый рәвештә безгә кушты мәүлидне үтәргә Аллаһ яки Пәйгамбәр дип. Киресенчә, хәзрәтләр китерәләр шушындый дәлил Кур'ан-ы Кәримдән, истәгъуҙу билла, я аyyuhan набию инна арсалнака шаһидан мубашширан ва надзира. Шынныкта син ошбу дөньяларга җибәрелдең шаһид буларак. Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең бер шаһиде, кисәтүче һәм дә өндәүче кешеләрне дип. Һәм дә шул ук вакытны икенче аятында кайсында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ислам дине иззәте, куәте һәм дә безнең Аллаһка карата булган ризалыгыбызны ачыклаган вакытта китерә шундый аятны, истәгъуҙу билла, Юнус сүрәсендән. Кул бифадлиллаһи ва бирахматихи фабизалика фальяфраху хуа хайру мимма яжмаун. Әйтти Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһтан фазилаты белән, Аллаһтан рәхмәте белән килде сезгә Кур'ан-ы Кәрим. Аның белән килде Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Кайсысы әйтелгән буенча ул Башир ва Надир, безне сөендерүче һәм дә кисәтүче, безне шушы Кур'анга өйрәтүче. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә фабизалика фальяфраху. Һәм дә шушы сәбәптән бу мәгънәгә фикрегезне салыгыз, һәм дә шушы сәбәптән фальяфраху сезнең йөрәгегездә, тормышыгызда сөенеш булсын. Ва хуа хайру мимма яжмаун. Ул барча хәйрлекне җыючы шушы динебездә. Бу турыдан-турыда Аллаһ Тәгаләнең аяты. Кайсында ул куллана шундый сүзне фальяфраху, сөенешегез сезне булсын Пәйгамбәрнең булуына, Кур'анның булуына. Әлбәттә, Кур'ан-ы Кәрим җәмәгать безгә хөрмәтле китап һәм дә ул Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең сүзе. Ләкин дә без аңлыйбыз җәмәгать. Бу вахи Аллаһ Тәгаләнең кәламе Җибрил алейһиссалам безгә туп-туры килмәде. Һәм дә ул китап сахабаларга туп-туры килмәде. Булды арадашы Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Кайсын Аллаһ Субханаһу Тәгалә Кур'анны безгә тапшыру гына түгел, аны аңлату да вазифасы тапшырылды. Динне аңлату мәсьәләсе тапшырылды. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу мәсьәләдән әлбәттә урынына җиткезеп эшләде. Шул сәбәптән Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, истәгъуҙу билла, лaqad manna Аллаһу алал муъминин из ба'ат фихим расула. Шуннакта Аллаһтан бер рәхмәте булды сезгә, сезнең арагыздан, кешелек дөньясыннан килде расул. Расул шул кеше кайсына тапшырылды вазифа, динне сезгә җиткезергә. Кадерле җәмәгать, мөэмин мөселманнар. Әлбәттә, шул кешеләр кайсылары галимнәр, имамнар, кайсылары мәүлид бәйрәмнәрен бидгат дип әйтәләр. Һәм дә шуңар карата
мұсылмандар иярәләр, аларны гаеплисе килми. Әгәр дә аларның күңелендә ният булса, иҗтихад кылып хаклыкка омтылу. Ләкин дә җәмәгать шул кешеләр кайсылары Мәүлид белән бернинди дә аларның бәйләнешләре юк. Бәләкәй чагында яшь үсмер вакытта аларны күрмәделәр. Әле генә алар дингә килделәр. Һәм дә алар Куръандан, хадисләрдән, галимнәрнең иҗтихадларын укымыйча, кешеләр арасында Мәүлид ул бидгат дип йөрүчеләр фақат үзенең ничек әйтерлек галимнәрнең сүзенә генә ияреп, тулы мәгълүматны өйрәнмичә, әлбәттә ул кардәшләр җәмәгать хатада. Мужтәһидләр, шул кешеләр кайсылары зур гыйлем ияләре, кайсылары үзенең тырышлыкларында хөкемне чыгарган вакытта фәтвәдә җәмәгать алар хаталанса бер әҗр савап, әгәр дә фәтвәсендә дөрес булсаларга аларга 2 әҗр савап. Без аларны гаепләмибез. Ләкин дә кем Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дәрәҗәсен кимсетәсе килә. Шуның сәбәбеннән мусламаннар диндән ерагайсыннар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны ерагайсыннар дип, җәмәгать ул менә шушы ниятка карата алар бик тә хәтәр юлга басканнар. Шул ук вакытта шул кардәшләр кайсылары Мәүлидне үтиләр. Ул җәмәгать 1-2 кеше генә түгел. Ул инде 2-3 һиҗри елларында үтәгән кешеләр һәм дә аны бүген Раббил Аул аеның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туган көннәре һәм дә кичәләре дип аны хөрмәт иткәннәр. Шулай ук тарих китапларында китерелә. Умар бин Хаттаб, халифа, Дамаск шәһәреннән Мәдинә шәһәренә кайткан вакытта аны каршы ала зур-зур төркемнәр, балалар, яшүсмерләр, кайсылары инде уку мәсьәләсенә керешәләр. Һәм дә ул аларга ял көннәрен бирә. Шәршәмбе, пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрен ял итәргә. Без аңлыйбыз бит инде бер яктан кеше гаиләсендә дә булырга тиеш, һәм дә җомгага әзерләнергә тиеш. Чөнки җомга көн ул үзенә карата бер хөрмәтле көнебез, инде 2 гаиттән дә зуррак. Шулай Умар бин Хаттаб бирә ял көн гаит вакытында һәм бер атналык ялны бирә. Кайчан? Раббил Аул аеның Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям туган кичәсендә. Карагыз, җәмәгать, Умар бин Хаттаб шулай эшләп куя. Әлбәттә ул дәүләт дәрәҗәсендә Мәүлид җитте дип бәйрәмнәр күтәрми, ләкин дә балаларга, яшүсмерләргә бирә ял. Ни сәбәптән? Чөнки шушы вакытта аларда булсын күбрәк гыйбадәт җәмәгать. Ул вакытны бит инде уен шөгыльгә бирелмәгәннәр. Шул ук вакытта әгәр дә без карасак, ничек галимнәр бу мәсьәләне килгәннәр. Сез аны укый аласыз китаплардан, чыганаклардан, ничек имамнар бу мәсьәләгә килгәннәр. Кадерле җәмәгать, бу мәсьәләдә безнең күңелебез ихлас булырга тиеш. Әгәр дә без хаклыкны телибез икән һәм дә хаклык булсын дип омтылабыз икән, шул вакытны әйе без әгәр дә уйлыйбыз икән Мәүлид ул бидгат дип карыйк, шаят ул мәсьәлә безнең хаталыдыр. Бардыр имамнар, галимнәр бу мәсьәләгә киләләр бит, дөнья күләм Мәүлидне үтиләр бит. Бәлки аларның сүзендә хак бардыр. Бу мәсьәләдә безнең йөрәгебез ачык булырга тиеш иншаллаһу тәала. Кадерле җәмәгать, мөэмин мусламаннар. Әгәр дә бәйрәм мәсьәләсенә килгән вакытта безнең бар 2 бәйрәмебез, 2 гаетебез. Кайсы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны безгә канунлаштырып калдырды. Мәүлид алым белән чагышамы, юкмы? Әлбәттә юк. Чөнки безнең шариатыбызда бар түгел вакыт кайчан 2 гаит намазы үтәлә. Мәүлидтә ул юк. Шул ук вакытта карасак, гаит вакытында җәмәгать бар махсус тәкбирләр, махсус гыйбадәтләр һәм дә шушы гыйбадәтләр урыннары. Мәүлидтә җәмәгать андый мәсьәлә юк. Ничек соң без әйтергә мөмкинбез? Сез Мәүлидне үтәүчеләр аны 2 гаитның дәрәҗәсенә күтәрдегез, 3нче гаит уйлап таптыгыз дип. Юк җәмәгать. Мәүлидне үтәгән галимнәр, хәзрәтләр фақат шариатыбызда булган салават ва зикрләрне кабатлыйлар һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сирасын өйрәнәләр. Бу мәсьәләдә хата бармы, юкмы? Ихлас күңелдән карасаң җәмәгать,
bu мәсьәләдә бернинди хата юк.